শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে স্যার। নমস্কার স্যার। হ্যাঁ স্যার নমস্কার স্যার, ভালো আছেন? আমার তো ল্যাপটপ তো আবার নেটওয়ার্ক চলে গেছে, মোবাইলে আসছি, তারাও একটু হ্যাঁ স্যার, মোবাইলে থাকেন, ল্যাপটপে ঝামেলা হচ্ছে আমাদের এখানেও। বিশ্বনাথ স্যার কি আছে দেখছেন? স্যার কি ঢুকছেন কিনা? শোনা যায়? শোনা যায় স্যার। স্যার আসছে? স্যার ঢুকছে বিশ্বনাথ স্যার? স্যার এখনো ঢুকেন নাই স্যার। কতজন তো পার্টিসিপেন্ট, কতজন? 27 জন হচ্ছে স্যার, 27 জন। কটা বাজে? 8:05 হচ্ছে? 8:05 বাজে স্যার। দীপক স্যার ঢুকছেন স্যার। বিশ্বনাথ স্যারকে স্যারদের মধ্যে ফোন দাও স্যার, আমি শুরু করে দেবো আমরা। পলাশ, পলাশ, স্যার স্যার রশিদ, স্যার স্যার ইয়ে কি ঢুকছে নাকি? স্যার বিশ্বনাথ স্যারের মোবাইলে রিং দিছি আমি, স্যার কেটে দিল মনে হলো। স্যার একটু শরীরটা খারাপ। স্যার কেটে দিছে। আচ্ছা, আমাদের কোনো স্যার আছেন? সিনিয়র স্যার কি দীপক আছে? স্যার আছে, দীপক স্যার আছে। শুরু করে দাও। হ্যাঁ, স্যার কালকে বিশ্বনাথ স্যার বলতেছিলেন যে আমার শরীরটা খারাপ, তাহলে যদি স্যার মানে একটু আপনার পারমিশন নিয়ে শুরু করি, স্যার যদি না ঢোকেন তাহলে স্যার আপনি শুরু করে দাও। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Ready sir? Good morning to everybody. Today's presentation is ophthalmic manifestations of the brain tumor. Presenter is Nauroz Firdos. I would like to request Dr. Nauroz Firdos to present his topic. জোরে বলো, তোমার তো কথা শোনা যাচ্ছে না। এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে স্যার? হেডফোন নিলে ভালো হতো। হেডফোন অফ করেন। শোনা যাচ্ছে না নরদ ভাই? শোনা যাচ্ছে না? এখন শোনা যায়। Welcome to today's morning session. And today's topic is ophthalmic manifestation of brain tumor, which would be chaired by Dr. Vishwanath Ghosh sir, Associate Professor and Head, Neuro-Ophthalmology Department, Moderator Dr. Shamal Kumar Sarkar sir, Assistant Professor cum Resident Surgeon, me presenter Dr. Nauroz Firdos, MS Part 3 student. Brain tumors are a leading cause of morbidity and mortality in patients with neurological disease. Clinical features are caused by mass effect, raised intracranial pressure, or influence of hormones. Ocular manifestations are mainly due to involvement of the visual pathway, brainstem, and cranial nerves. Now, WHO first published a universal classification system for CNS tumors in 1979. This system classifies tumors according to their microscopic characteristics and has been accepted as the universal method of classification of brain tumor.
Tumors are classified into primary brain tumors and secondary brain tumors. Primary brain tumors are named according to the types of cells or the part of the brain in which they begin. Most common tumors are pituitary adenoma, meningioma, choroid plexus tumor, medulloblastoma, acoustic neuroma, hemangioblastoma, craniopharyngioma, and others. This is a study which is published in Ghana Medical Journal, shows some types of brain tumors. These are primary brain tumors. Secondary brain tumors are also called metastatic brain tumor. They originate from malignancies outside the CNS and it spreads to the brain, typically through arterial circulation. The common primary site are lungs, breast, skin, GI, kidney. Frontal lobe is the most common site for metastasis. Now, intracranial tumors distribution. This is a findings of a study which is published in Kerala Journal of Ophthalmology. Mechanisms leading to symptoms. Two basic mechanisms, that is increased intracranial pressure due to mass effect CSF obstruction and focal neurological deficit due to compression, invasion, interruption with circulation. Clinical workup for brain tumor, it includes multi-system approach. Common emphasis are given on nervous system examination, endocrine system examination, and neuro-ophthalmic evaluation. In neuro-ophthalmological evaluation, the best corrected visual acuity, color vision assessment, visual field examination, ocular motility test, pupil examination, posterior segment evaluation, and cranial nerve examination. General neurological presentations are most common symptoms associated with brain tumors are headache, usually worse in the morning, nausea and vomiting, change in speech or hearing, problem in balancing or walking, muscle jerking or twitching, numbness or tingling in the arms of legs or legs, changes in mood, personality or ability to concentrate. And this is the findings of a study which is presented in Ghana Medical Journal. Now some case scenario. In first case, a 45 years old lady presented with headache for 15 days, defective sight vision for 1 month. Best corrected visual acuity was 6.6 in both eyes, can read all plates but missing temporal later both eyes. Pupillary reflex was brisk both eyes. Visual field by confrontation method reveals temporal field defect both eyes and fundus shows by temporal pallor. This is the Humphrey automated visual field analysis report and MRI report showing bitemporal pallor and pituitary adenoma. In the second case, a 35 years old male presented with headache and vomiting for about 6 months. There is dimness of vision in left eye for 1 month. Best corrected visual acuity was 6.6 in right eye and counting finger 1 feet in left eye. In color vision study, he cannot read any plate in left eye. In pupillary reaction was sluggish and RAPD present in left eye. Visual field study cannot be evaluated, and fundus shows disc swelling in right eye and pale disc in the left eye. CT scan shows a large intracranial space occupying lesion in the left frontal lobe, and it is the diagnosis is posterior Kennedy syndrome, suggestive of meningioma in the left frontal lobe. In case 3, a 21 years old female came with defective vision in both eyes. Right eye is more than left eye with headache and difficulty in hearing for 2 months. Best corrected visual acuity was 6.16 in right eye and 6.18 in left eye. In color vision study, she cannot read any base plate in right eye and can detect 10 plates out of 21 in left eye. Pupillary reaction was sluggish in both eye, but RAPD was present in right eye. Ocular motility was abduction deficit bilaterally. Cranial nerve examination reveals second, fifth, sixth, and eighth cranial nerve
function was impaired. Fundus shows disc swelling with disc pallor both eyes. MRI report shows a CP angle tumor, which is probably due to acoustic neuroma or meningioma. Now, case number 4, a 12-year-old girl came to the hospital with headache and vertigo and dimness of vision for 1 month. Best corrected visual acuity was 612 in right eye and 612 in left eye also. Color vision study shows trichromatic both eyes. Pupillary reflex was brisk in both eyes. Visual field study by confrontation method was normal. Ocular motility was abduction deficit bilaterally, and fundus shows bilateral disc swelling. And the imaging shows posterior cranial fossa tumor, probably due to ependymoma or medulloblastoma. Now, case number 5, a 19-year-old female came to hospital with dimness of vision for last 2 years, history of headache and vomiting. Best corrected visual acuity was perception of light both eyes. Color vision was defective both eyes. Pupillary light response was light reflex was sluggish and mid dilated in both eye. Ocular motility was full in all gaze both eye. Blood pressure was 110 by 70 millimeter of mercury. Fundus shows secondary optic atrophy both eyes. Imaging shows secondary third ventricular tumor, which causes secondary optic atrophy due to long-standing third ventricular tumor, probably due to epidermoid cyst. Now, ophthalmic manifestation of brain tumor, it can be categorized in ocular and extraocular segment. In ocular segment, reduced visual acuity, transient visual loss, double vision, visual field defect, color vision abnormality, abnormal pupillary reactions, ocular pain, red eye, photophobia. Fundus changes are unilateral disc swelling, bilateral disc swelling, that is papilloedema, optic atrophy, unilateral or bilateral, opticociliary shunt, retinal and choroidal fold, subhyaloid and macular hemorrhage. Extraocular features are ptosis, proptosis, cranial nerve ptosis, strabismus, and nystagmus. This is the study published in Ghana Medical Journal, shows the same scenario. These are the neurological symptoms and signs. Reduced visual acuity is the most common mechanism of action of brain tumor. The two basic mechanisms: direct pressure effect of tumor on visual pathway, raised intracranial pressure followed by optic atrophy. Visual field defects are bitemporal hemianopia, homonymous hemianopia, homonymous superior quadrantanopia, homonymous inferior quadrantanopia, blind spot enlargement, peripheral constriction. This is bitemporal hemianopia, Humphrey automated visual field analysis. This is homonymous hemianopia, quadrantanopia, right superior quadrantanopia, blind spot enlargement, and peripheral field constriction. This is another study published in Ghana Medical Journal. Color vision abnormality occurs mainly in prechiasmal and chiasmal lesions. Red-green color desaturation is common. Early sign is color desaturation across the vertical midline of uniocular visual field, occurs due to chiasmal compression. Common example is pituitary adenoma. Now, pupillary abnormality in bilateral optic nerve dysfunction. There is mid-dilated pupil with sluggish reaction. In unilateral optic nerve dysfunction, there is sluggish reaction with RAPD. In third nerve palsy, pupil is dilated and non-reacting to light. Wernicke hemianopic pupils, the pupillary light reflex will be normal when the unaffected hemiretina is stimulated by light, but the light reflex will be absent when the involved hemiretina is stimulated. It is found in optic tract lesion. Unilateral optic disc, this optic disc swellings are commonly found in unilateral optic disc swelling, bilateral disc swelling, that is papilloedema, and Foster Kennedy syndrome, where ipsilateral compressive optic atrophy and contralateral disc swelling is found due to papilloedema. Optic
optic atrophy is caused by direct pressure effect on visual pathway that causes late stage changes of optic nerve resulting from axonal degeneration in the pathway between the retina and the lateral geniculate body. In brain tumor, commonly found atrophies are primary optic atrophy and secondary optic atrophy due to consequence of papilledema. These are some color fundus photograph pictures showing primary optic atrophy in the left upper corner, in the right upper corner bitemporal pallor, left lower corner both eye optic atrophy, and right lower corner secondary optic atrophy. Cranial nerve palsy, common sixth nerve palsy is the commonest. Other nerve palsies are third nerve palsy, fourth nerve palsy, fifth nerve palsy, seventh and eighth nerve palsy. In sixth nerve palsy, unilateral or bilateral sixth nerve palsy or paresis is due to raised intracranial pressure. It is false localizing sign. There is esotropia in primary position, normal erection, restricted abduction, and compensatory face turn towards the affected side. Sixth nerve with other cranial nerve palsies happen in brainstem, CP angle, and cavernous sinus lesions. Now summary. Ocular manifestations occur very frequently in brain tumor. Headache is the most common symptom, followed by defective vision. Among cranial nerves, sixth nerve palsy is the most common. Papilledema is the most common fundus findings, followed by optic atrophy. Blind disorder enlargement is the most common visual field abnormality, followed by bitemporal hemianopia, homonymous hemianopia, superior and inferior quadrantanopia. Take home message. Most of the patients with brain tumor presented with monocular or binocular blindness or visual impairment due to late presentation. Role of ophthalmologist is the pick up early signs and symptoms of brain tumors to ensure early diagnosis and management. Thank you all. পলাশ, স্যার স্যার বিশ্বনাথ কি ঢুকছেন? বিশ্বনাথ স্যারকে স্যার মনে হয় নাই স্যার। আচ্ছা স্যার, দীপক স্যার প্লিজ। হ্যাঁ, কন্টিনিউ করো তুমি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ডক্টর নওরোজ ফর ইওর প্রেজেন্টেশন। আসলে ব্রেন টিউমার ওকুলার ম্যানিফেস্টেশন আসলে স্পেসিফিক ভাবে আমাদের যে টেক্সট বই যেগুলো কানেস্কি বা আমেরিকান একাডেমি, এগুলো তো আসলে এভাবে দেওয়া নাই। নিউরো অপথলজির বই আমাদের কিছু আছে, নিউরো সার্জারির বই আছে, ফলে প্রেজেন্টেশনটা নিউরো অপথলমোলজি নিউরো সার্জারি বই থেকে পিক আপ করা হয়েছে, কিছু জার্নাল ইন্ডেক্স জার্নাল থেকে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঘানা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যে জার্নালটা, এটা আসলে বেসিক্যালি এনআইএসএস যেটা আমেরিকার যেটা হাইয়েস্ট বডি, তাদের ইয়েতে পাবলিশড হয়েছে, ওইখান থেকে আমরা ডাটাগুলা নিয়েছি। তো এবং এই প্রেজেন্টেশনে কিছু কেস সিনারিও আমরা দেখাইছি ওকুলার ম্যানিফেস্টেশনস দেখানোর আগে, এবং এই কেসগুলাতেই আমাদের যে ওকুলার ম্যানিফেস্টেশনস এর নিয়ার অ্যাবাউট 70 to 80% কভার করেছে এই কেসগুলাতে। আমি এখন স্টুডেন্টদের কাছে যাব, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে কারণ এফসিবিএস পরীক্ষা বা এমএস পরীক্ষায় ব্রেন টিউমার এর ইক্সলের ইয়া থাকে, বিশেষ করে ব্রেন টিউমার কেস থাকে, লং কেস থাকে, এছাড়া ভাইভা বোর্ডেও ফেস করতে হয়, আর প্র্যাকটিক্যালি তো পেশেন্ট আসি। তো স্টুডেন্টদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব এই যে প্রেজেন্টেশন হলো এর উপর স্টুডেন্টদের কোনো মানে কোশ্চেন করার জন্য প্রেজেন্টার। Assalamualaikum. Thank you, presenter, for your very nice presentation. I'm Dr. Farhana Finikpa, FCPS practice student. My question is your presentation you showed that the in metastasis tumor, frontal lobe tumor location is the most common site, and one of the case scenario we said that there is frontal lobe tumor, and you said the diagnosis is Foster Kennedy syndrome. I want to know what type of Foster Kennedy syndrome occur here and how can it happen? Thank you for your question. In Foster Kennedy syndrome, there is compressive optic atrophy in the ipsilateral side, and there is disc swelling due to papilloedema in the contralateral side. না, নট কোশ্চেনটা তুমি বোঝো নাই। সে বলছে যে
ফোস্টার কেনেডি সিনড্রোম ফ্রন্টাল লোবে যে টিউমারটা আছে সেই টিউমারটা কি তোমার প্রাইমারি টিউমার নাকি মেটাস্টেটিক টিউমার? কারণ তুমি বলছো যে মেটাস্টেটিক টিউমার ফ্রন্টাল লোবে বেশি হয়, তাহলে এই ফোস্টার কেনেডি সিনড্রোম যে ফ্রন্টাল লোবের টিউমারটার কারণে হইলো সেটা কি প্রাইমারি টিউমার নাকি সেকেন্ডারি টিউমার সেটা জানতে চাইছি। বারবার তুমি না স্যার, সরি স্যার। নিপা বলো। Sir, Hello? yes, sir. Sir, it can be primary tumor or a secondary tumor in case, but my question was, what type of foster Kennedy, true or pseudo foster? If it is true, না, then ফোস্টার কেনেডি যখন বলা হবে তখন এটা ট্রু। ফোস্টার কেনেডির সামনে কখনো ট্রু লেখা হয় না। ফোস্টার কেনেডি ইজ ফোস্টার কেনেডি। যেহেতু ফোস্টার কেনেডির মতো একটা প্রেজেন্টেশন আসে এনআইওএন বা অপটিক নিউরোটিসের যখন বাইলেটারাল সিকুয়েন্সিয়াল হয়, এই জন্য সেটাকে সিউডো বলা হয়। কিন্তু ফোস্টার কেনেডি কখনো ট্রু নামে বলা হয় না। এটা ফোস্টার কেনেডি ইজ ফোস্টার কেনেডি, এটাই ট্রু। ট্রু উল্লেখ করার দরকার নেই। and why primary optic atrophy? বলো ডক্টর নোডোস। So primary optic atrophy due to the cause is outside the optic nerve, and there is compression and there is optic atrophy. Sequence is optic atrophy. নিপা বলো, সুন্দর করে বুঝা বলো। Sorry, he's right, but the mechanism is when the frontal lobe tumor is increasing in size, it at first is directly compress the optic nerve. So here is compressive optic atrophy, which is the primary optic atrophy, and the tumor is increasing size day by day. Then the intracranial pressure also increase. When the tumor size is adequate enough to increase the intracranial pressure, then due to the intracranial pressure rise, opposite eye we can saw the disc swelling. So there is primary optic atrophy into the ipsilateral side, and contralateral eye we can found the secondary disc swelling. So it is foster Kennedy syndrome. কেন যে চোখে অপটিক অ্যাট্রফি ওই চোখে ডিকসয়নি হয়নি কেন? স্যার এটা প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি তো অলরেডি হয়ে গেছে, ওইখানে তো স্যার হয়ে গেছে, একজন তো নাই তাই। আর তাহলে এখানে ডিক সোয়েলিং চোখের ফিচার কি? সিরোফোস্টারের সাথে এটার পার্থক্যটা কি? স্যার সিউডোফস্টারের সাথে পার্থক্য হবে স্যার, ওখানে তো আমরা পাচ্ছি স্যার সেক্টরাল ডিসঅর্ডিং পাবো। দেন না স্যার না না, যে চোখে ডিক সোয়েলিং, এই চোখের ডিক সোয়েলিং এর সাথে সিরোফোস্টারের যে এইরকমই ডিক সোয়েলিং হবে সেই ডিক সোয়েলিং এর কোনো পার্থক্য আছে? ডিক সোয়েলিং না মানে ওকুলার ফিচারের কোনো পার্থক্য আছে? একটাই পার্থক্য আছে। যেহেতু এই প্রসঙ্গটা এখানে আসলো, এটা শেষ করে দিই। কারণ ফোস্টার ক্যান্ডি সিনড্রোমে যে চোখে ডিক সোয়েলিং হয় এটা পেপিলিডিউমের কারণে, এবং এই চোখে ভিজুয়াল প্যারামিটার ইনিশিয়ালি নরমাল থাকে এবং এই পেশেন্টের তাই ছিল। কিন্তু পরের দিকে যখন লং স্ট্যান্ডিং কেস হবে বা অ্যাট্রফি হবে তখন কমবে। কিন্তু সিউডোফোস্টারে যে চোখে ডিক সোয়েলিং হবে ওই চোখে তার ভিজুয়াল ফাংশন কম্প্রোমাইজড হবে, ভিজুয়াল অ্যাকুইটি কম থাকবে, আরএফইডি পাওয়া যাবে, কালার ভিশন থাকবে। এইটাই, দিস ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে তুমি শ্যামল সিউডো ফস্টার ক্যানাডি সিনড্রোমের যে কজগুলো সেগুলো একটু বলে ফেলবো, একজনকে তুমি ধরো ওই যে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, স্যার যেহেতু বলছেন তো একজন তোমরা সিউডোফোস্টার ক্যানাডি সিনড্রোমের একটু কজ বলো। খুব বেশি কজ নেই, একটা দুইটা কজ আছে, এবং জিনিসটা কি এটা একটু বলো, তাহলে একদম এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে কোনো একজন স্টুডেন্ট। স্যার স্টুডেন্ট তো নাই, সমস্যা হচ্ছে এটা, মানে যারা আছে এরা তো এদের মাথা দিয়ে গেল কিনা। হ্যাঁ এখানে কিন্তু ওই যে বেসিক ফাইন্ডিং যেটা ও আপনি যেটা বলছেন ডিসপ্লেলিং ক্যাটাগরাইজ করা সবচেয়ে মানে ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং হলো সিউডোফোস্টারে অপটিক অ্যাট্রফিটা সেকেন্ডারি টাইপ অফ অপটিক আর ওইটা প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি, ওইটা দিয়ে ডিফারেনশিয়েট করা হয় মূলত ক্লিনিক্যালি যে ওই শর্ট কেসে যে এটা সিউডোফোস্টার এটা ফোস্টার। না ঠিক আছে ভাই, শর্ট কেসে তো ওইটা যে ধরেন যে সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি দিয়া, বাট যখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা লং কেসে দেখবো বা ক্লিনিক্যালি দেখবো তখন আসলে হয় কি, তখন যেটা হয় যে প্রাইমারি আর সেকেন্ডারি তো অনেক সময় প্রাইমারি সেকেন্ডারি মনে হয়, সেকেন্ডারি প্রাইমারি মনে হয়, তখন ভিজুয়াল প্যারামিটার গুলাই মেইন। ওইটা তো অবশ্যই ঠিক আছে যে ওইটা যখন ইভালুয়েট করবে তখন। তবে শর্ট কেসে আপনি যেটা বলছেন সেটাই ঠিক, কারণ শর্ট কেসে তো হিস্ট্রি জিজ্ঞাসা করার কোনো সুযোগ নাই,
তার ভিজুয়াল কত বা কালার ভিশন কত জিজ্ঞাসা করার সুযোগ নেই। সেক্ষেত্রে প্রাইমারি মতো দেখাচ্ছে না সেকেন্ডারি মতো দেখাচ্ছে, তার উপর ডিপেন্ড করে সিডো পোস্টার এবং পোস্টার। আর আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করে ওর মেকানিজম যেটা বললো ওই যে ইয়েতে ফস্টার ক্যানেডিতে প্রথমে বলতে হবে অপটিক অ্যাট্রোফি ইজ ডিউ টু কম্প্রেশন অফ দ্য রেট্রোলেমিনার পার্ট অফ দি অপটিক নার্ভ অফ দি ইনভলভ লোব একটা। আর 2 নম্বর হলো ওই ইডিমা হলো ডিউ টু ডিসরাপশন রেজড ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার কজেস ডিসরাপশন অফ এক্সোপ্লাজমিক ফ্লো। তোমার এই দুইটা টার্ম কিন্তু পরীক্ষার সময় এই দুইটা টার্ম বলতে হবে, যে কম্প্রেশন অফ দি রেট্রোলেমিনাল পার্ট অফ দি অপটিক নার্ভ, আর ওইটার দিকে বলতে হবে ডিসরাপশন অফ দি এক্সোপ্লাজমিক ফ্লো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ রুবেল ভাই। হ্যাঁ, তাহলে সিডো পোস্টার সম্বন্ধে একটু বলো, স্টুডেন্টরা যদি না বলে তাহলে তো সমস্যা, ফ্রিকোয়েন্টলি তোমরা বলো স্যার এইটা জানতে চাইলো। এখানে কেউ কোনো স্টুডেন্ট নাই? আচ্ছা তুমি বলো, হ্যাঁ বলো। স্যার সিডো পোস্টার আমরা পাই হচ্ছে স্যার এনআইএন এর ক্ষেত্রে, দেন হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল প্যাপিলাইটিস যদি হয়ে থাকে স্যার। কি ওই যে বলো, রুবেল স্যার তো অলরেডি ফাইন্ডিংস বলেই দিছে, কি ফাইন্ডিংস? স্যার অপোজিট আইতে থাকবে হচ্ছে সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রোফি, আর এফেক্টেড আইতে স্যার তখন আমি ডিসোলিং পাবো স্যার। এটা হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা সিকোয়েন্সিয়াল এনআইএন এ ক্লাসিক্যালি হয়, সিকোয়েন্সিয়াল এনআইএন একবার এনআইএন হয়ে গেছে আর একবার এনআইএন আরেকটা চোখ যদি অ্যাটাক হয়, আর অপটিক নিউরাইটিসও হয়, পেপিলাইটিসও হয়, এক চোখ হলো আবার আরেক চোখ হলো তখন হয়, যেহেতু সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রোফি এই দুইটাতে তাই। তো ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন স্টুডেন্টদের কাছ থেকে যাচ্ছি। Assalamu alaikum, sir. I am Dr. Varia. I have a query to the presenter. Presenter, you have mentioned one of the feature is fundus findings is the papilloedema. In which location brain tumor can cause papilloedema? ভেরি গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তুমি কোশ্চেনটা খুব সুন্দর কোশ্চেন করছো স্যারদের, যে কোন কোন জায়গায় টিউমার, ব্রেন টিউমার হলে আর্লি পেপিলিডিমা হয়, এই তো? Yes, sir. Yes. নোডুস Most common site is frontal lobe tumor. No. না না নোডুস হয় নাই, তুমি বলতে পারবা, তুমি এটা জানো? জি স্যার, বলবো স্যার। না তুমি না, ওই যে নরুসকে বলতেছে। না স্যার। আচ্ছা ফারিয়া নাদির বলো। জি স্যার, মোস্ট কমন সাইট হলো স্যার posterior cranial fossa tumor, then স্যার brain stem tumor and CP angle tumor, and the tumor compressing the third ventricle or cavernous sinus. হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলছো যে পোস্টেরিয়র ক্যানিয়াল টিউমার সবচেয়ে সবার আগে ইয়ে করে, এরপরে হচ্ছে ব্রেন স্টিম, তারপরে ভেন্ট্রিকুলার, এনি ভেন্ট্রিকুলার টিউমার, থার্ড ভেন্ট্রিকল, ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকুলার টিউমার, ফোর্থ ভেন্ট্রিকুলার টিউমার, এরপর সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার, আর বেজ অফ দ্য স্কালে যদি কোনো টিউমার হয়, বেজ অফ দ্য স্কালে যদি কোনো টিউমার হয় তাহলে এই টিউমার, এই 5 ধরনের টিউমার সবার আর্লি পেপিলিডিমা করে, এবং এটা কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চেন। তাহলে তুমি বলো এই এর সাথে সাথে যে আর কোন কোন টিউমার গুলা লেট পেপিলিডিমা করে বা লেস পেপিলিডিমা অনেক পরে ডেভেলপ করে বা করে না, এরকম টিউমার গুলো? স্যার যদি ফ্রন্টাল লোবে থাকে স্যার, লার্জ লেশন থাকে স্যার। এছাড়াও স্যার যদি স্যার সেলার এবং প্যারাসেলার টিউমার স্যার হয়, এগুলি। সেলা প্যারাসেলার টিউমার এটা আগে বলতে হবে, এরপরে টিউমার অফ দ্য মেডুলা অবলাঙ্গাটা, আর হলো মানে ফ্রন্টাল লোবের টিউমার তো করে, একটা কেস তো দেখলাম, তো পরে করে, অনেক বড় হলে করে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট next question. কোন স্টুডেন্ট তো খুব কম স্টুডেন্টরা কে আছে, তুমি নাম বলো। ধরবো কেন, তারা কোশ্চেন, তাদের কি আমি তো বুঝে পাই না যে তারা এই এতগুলা কথা বললো, তারা খেয়াল করলো না, প্রত্যেকটা বলতে পারে কেন এটা হয়, কেন প্রোপটোসিস হয়, কেন টোসিস হয়, কেন ডিপ্লোপিয়া হয়, কেন ওকুলার মডার্নার পলসি হয়, আমি তো বুঝতেছি না। জিজ্ঞেস করলেই তো হবে, তাদের জানতে হবে এমন তো কোনো কথা না, যে কোশ্চেনটা করবে সেটা তাদেরকে জানতে হবে এমন তো কথা না। এখানে তো ফ্যাকাল্টিরা আছে স্যার, সময় নষ্ট না করে তুমি ধরতে থাকো, অসুবিধা কি আছে? ওরা এই যে আমিরুল মুলক আছে, তানজিন হুদা আছে, জাহাজের ফেরদৌস সুমন আছে, এটা স্যার তানজিন কত কোশ্চেন করো? তানজিন হুদা তুমি হচ্ছে এক্সোথালমাস বা প্রপোসিস যেটা বলছি, এটা কেন হয় স্যার ব্রেন টিউমারে? আর না প্রেজেন্টার কোশ্চেন করো।
জি স্যার প্রেজেন্টেশন বলতে পারবা? তুমি তো তোমার প্রেজেন্টেশনে বলছো যে এক্সট্রা অকুলার ম্যানিফেস্টেশনের মধ্যে তুমি পারপোসিস বলছো যে ব্রেন টিউমারে হতে পারে। তুমি বলো যে দুই একটা নাম বলো যে কখন মানে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম পারপোসিস হতে পারে। স্যার সরি স্যার। তানজিনা তুমি পারবা? স্যার এখানে ইনক্রিজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসারের জন্য ইন্টারক্যাভার্নাস ড্রেনেজ টা হ্যাম্পার হয়, সো ক্যাভার্নাস সাইনাসে কনজেশন হবে স্যার। ঠিক আছে তোমার ইয়ে ঠিক স্যার আছে যে যদি কোনো টিউমার যদি ক্যাভার্নাস সাইনাসকে ইনভলভ করে, হ্যাঁ টিউমার, কারণ ওই যে সেলা বা প্যারাসেলার টিউমার এটা ক্যাভার্নাস সাইনাসের কাছাকাছি থাকে, এগুলো যখন অনেক বড় হয় তখন ক্যাভার্নাস সাইনাসকে ইনভলভ করলে এটা একটা মানে প্রসেসের মেকানিজম। আর কি এর আগেও তো প্রসেস হয় ইউজুয়ালি অরবিটাল অ্যাপেক্স, ইউজুয়ালি স্পাইনাল ডিজ মেনিনজিওমা বা এই সামনের দিকে জাস্ট অরবিটাল অ্যাপেক্স এর পিছনে যে টিউমার গুলো অ্যারাইজ করে, এগুলো যখন অরবিটাল অ্যাপেক্স কে চাপ দেয় শুধু অপটিক অ্যাট্রোফি হবে তা না, এর পাশাপাশি মানে এক্সোপ্লাজমিক ইউনিল্যাটারাল যে এক্সোপ্লাজমিক যে ফ্লোটা এটা বন্ধ হয়ে যায়। এটা বন্ধ হয়ে গেলে তখন মানে ডিক্সয়েলিং হয়, এটা হলো ডিক্সয়েলিং মেকানিজম। আর যে টিউমার গুলা বড় হবে অরবিটাল ফিশার দিয়ে যেগুলা সামনের দিকে যাবে রেট্রো অরবিটাল স্পেসে চলে যাবে যে টিউমার গুলা, সেগুলো প্রসেস করবে। যেমন এই যে স্পাইনাল ডিজ মেনিনজিওমা একটা বললাম, আরেকটা আছে অপটিক নার্ভ শীথ মেনিনজিওমা। হ্যাঁ এই টিউমার গুলা সাধারণত প্রসেস করে। আর মেটাস্টেসিস টিউমার তো ইটসেলফ মেটাস্টেসিস যদি হয় হয়ে যদি অরবিটে চলে যায় এই ফিশার দিয়ে, তাহলে তো এটা প্রসেস করবে। এরপরে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা তাহলে এই যে ইয়াতে যে ডাবল ভিশন হয় এই পেশেন্ট ট্রানজিয়েন্ট ভিজুয়াল লস এবং ডাবল ভিশন দুইটার কথা বলছে। রিডিউস ভিজুয়াল অ্যাকুইটি তো হবেই, এটা তো অপটিক নার্ভ ইনভলভমেন্ট হলে বা ভিজুয়াল পাথওয়ে ইনভলভমেন্ট হলে তো হবেই, কিন্তু ডাবল ভিশন অথবা নেস্টিগমাস হয় এটার মেকানিজম কি? এবং এটা কমন কারণ হচ্ছে যে কমন ডাবল ভিশন এবং ট্রানজিয়েন্ট ভিজুয়াল লস যেটা আমরা বলি টিভিএল, কে বলবে এটা? স্টুডেন্ট আছে কেউ? বলো যে চন্দন কারো নাম বলো। ডক্টর আতিকের পরীক্ষা বোধহয় না? আচ্ছা আমাদের আর দুজন এফসিপিএস স্টুডেন্ট ছিল, তারা কোথায়? তুমি এই যে সরল সহজ সরল প্রশ্ন করো, যেমন ডক্টর মারিয়া আছে, ঠিক আছে? আছে নাকি ডক্টর মারিয়া? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ তো বলো তুমি যে, আচ্ছা তোমার শ্যামলের প্রশ্ন তো অনেক কঠিন প্রশ্ন হয়েছে, এটা নরুজ বলুক। তুমি বলো যে বাচ্চাদের কি কি ব্রেন টিউমার হয়, একটা ব্রেন টিউমারের নাম বলো। বাচ্চাদের কি কি হয়, বড়দের কি কি হয়? এজ অনুযায়ী বলতেছে স্যার। Most commonly the metastatic tumor, brain tumor is the most common. Kader? Primary in case of adults, sir. কি টিউমার, মেটাস্টেটিক কি টিউমার? Metastatic schwannoma, CP angle tumor, আর না না এগুলো তো প্রাইমারি টিউমার বলতেছে। সোয়ানো কি মেটাস্টেটিক টিউমার? বাচ্চাদের কি টিউমার হয় বলো তো? বাচ্চাদের meningioma, ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিয়াম আসলে কি রকম টিউমার? ওটা কি সিম্পটম, কি সাইন সিম্পটমটাকে বলো? তোমার একটা বাচ্চা আসছে ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিয়াম, তোমার কাছে কি সিম্পটম নিয়ে আসবে, কি সাইন তুমি চাও, অথবা কি ইনভেস্টিগেশন করবা বলো? স্যার নিতে ব্রেন টিউমার। বিকাশ পাল বিকাশ। নমস্কার স্যার। বলো স্যার যেমন আমি বলতেছি, কিছু অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ না না স্যার, স্যার আপনি ধরেন স্যার, ধরেন।
ধরেন স্যার স্যার বাচ্চাদের ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা তুমি কিভাবে কি সাইন নিয়ে আসবে, কি সিম্পটম নিয়ে আসবে, কি সিম্পটম আনবে, কি সাইন নিয়ে আসবে, তুমি কি ইনভেস্টিগেশন করবা? স্যার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্যার সিমটমের মধ্যে স্যার গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে, তাদের ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা আসলে গ্রোথ রিটার্ডেশন হবে। স্যার বাচ্চারা স্যার বড় হয় না স্যার বেশি একটা স্যার, ওই বাচ্চাগুলো স্যার ক্লিনিক মানে হরমোনাল ইমব্যালেন্স হয় স্যার। পাশাপাশি স্যার ইন্টেলেকচুয়াল প্রবলেমও হয় স্যার, হেডেক আছে স্যার সিমটমের মধ্যে স্যার। বাচ্চা তোমার ইন্টেলেকচুয়াল টেস্ট করবা নাকি বাচ্চা আসলে? পড়াশোনা স্যার ভালো করে না স্যার, পড়াশোনায় স্যার তাদের পারফরমেন্স খারাপ হতে থাকে স্যার। তারপর স্যার হেডেক থাকে স্যার, আচ্ছা, সেটা বলো। হেডেক থাকলে আর ভমিটিং কি থাকে হয়? স্যার সিমটমের মধ্যে স্যার। কি ধরনের হেডেক হয়? স্যার এটা স্যার হেডেকের সাথে আর কি থাকে? হেডেকের সাথে আর কি থাকে? ভমিটিং থাকে স্যার, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকে স্যার। কি ডিস্টারবেন্স থাকে ভিজুয়াল? স্যার ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকবেই। জি স্যার। শ্যামল, হ্যাঁ স্যার তুমি একটু এই প্রশ্ন করো নাহলে গুছায়া বলুন কেনা। আচ্ছা তো শোনো এই যে আমি বলি মানে ইয়ে আছে নাজমা সুলতানা, নাজমা সুলতানা আছে আছে নাকি? স্যার যে কোশ্চেনটা করছে ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমার, এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা কমন বাচ্চাদের। তো এটা তো কোথা থেকে আসে? পিছন দিক থেকে আসে, উপর এবং পিছন দিক থেকে। এটা কাইজোমাকে কম্প্রেস করে হচ্ছে। এই সবগুলোর আসলে অ্যানাটমি জানতে হবে, না হলে কিন্তু ফিচার ভালো বোঝা যাবে না। ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা মানে কাইজোমার উপর এবং পিছন থেকে চাপ দেয়, ফলে ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স তো আছে। ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্টটা কিরকম হয়? এটা বাইটেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হয় ভিজুয়াল ফিল্ড করলে, এবং সেটা নিচ থেকে শুরু হয়, লোয়ার কোয়াড্রেন্ট, লোয়ার বাইটেম্পোরাল কোয়াড্রেন্ট থেকে শুরু হয়। এবং এর সাথে তুমি যেগুলো বলছো সব ঠিক আছে। এবং ডায়াবেটিস ইনসিপিটাস থাকে পেশেন্টের ইন্টেন্স থার্স্ট থাকে, হ্যাঁ, পানি খেতে চায়, হ্যাঁ, ঘন ঘন প্রসাব করে। এগুলা হচ্ছে ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমার ফিচার। গ্রোথ রিটার্ডেশন যেটা বলছো এটাও ঠিক আছে, ইন্টেলেকচুয়াল প্রবলেম এটাও ঠিক আছে। তো ভিজুয়াল প্রবলেম আর থার্ড যেগুলো বলছে, যেহেতু ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমার একটা ইম্পর্টেন্ট দিক হলো যে এটা থার্ড ভেন্ট্রিকলকে চাপ দেয়। এটা পরীক্ষার একটা কোশ্চেন যে মানে কাইজোমাল কম্প্রেশন ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমাও করে, পিটুইটারি অ্যাডেনোমাও করে, দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি? ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা প্রেজেন্টেশন হয় কিন্তু বাইলেটারাল ডিক সয়েলিং নিয়ে, কারণ ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা থার্ড ভেন্ট্রিকলকে চাপ দেয়, চাপ দিয়ে ভেন্ট্রিকুলার অবস্ট্রাকশন করে এবং পেপিলিডিমা করে। বাট পিটুইটারি অ্যাডেনোমা কিন্তু কাইজোমাকে সরাসরি চাপ দেয়, দিয়ে এখানে বাইলেটারাল টেম্পোরাল পেলোর বা অপটিক অ্যাট্রফি করে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, মানে ওকুলার ডিফারেন্স আর কি, ফাইন্ডিংস এর কথা বলি। এবং স্যার একটা কোশ্চেন করবে যে ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা করে হচ্ছে পেপিলিডিমা থার্ড ভেন্ট্রিকলকে চাপ দিয়ে, আর মানে পিটুইটারি অ্যাডেনোমা এটা কাইজোমাকে চাপ দিয়ে পেপিলিডিমা করে না, অপটিক অ্যাট্রফি করে ইউজুয়ালি প্রথমে। এরপর অনেক বড় হলে তো আলাদা বিষয়, তখন তো যে কোনো কিছু হইতে পারে। এখন নাজমা, ডক্টর নাজমা স্যার, ডক্টর নাজমাকে বলছে। ডক্টর নাজমা, স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, তো মাইক্রো অ্যাডেনোমা ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবা? যে পিটুইটারি যে মাইক্রো অ্যাডেনোমা ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা এবং দুইটার কি ফিচার সাধারণত আমরা ইউজুয়ালি পাই, এটা বলতে পারবা? তো পরীক্ষা ধরবে কিন্তু কোনটা মাইক্রো অ্যাডেনোমা কোনটা ম্যাক্রো। পিটুইটারি মাইক্রো অ্যাডেনোমা কি, পিটুইটারি ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা কি, কোনটার কি ফিচার সাধারণত হয়? সরি স্যার, বুঝতে পারছি না। যে কেউ একজন। না, এটা তো একটা কমন জিনিস। তোমরা যদি ব্রেন টিউমার আজকে লিস্ট যদি কার্সকিটাও দেখে আসতে, তাহলে হ্যাঁ স্যার স্যার আমি কি স্যার একটু বলবো স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। স্যার যদি স্যার লেস দেন 10 মিলিমিটার হয় এটা স্যার মাইক্রোএডিনোমা, এন্ড মোর দেন 10 মিলিমিটার ইজ ম্যাক্রোএডিনোমা। মাইক্রোএডিনোমা ফিচার হরমোনাল ফিচার আর মোর প্রমিনেন্ট কোথায় ইন কেস কোথায়? মাইক্রোএডিনোমা। ইন কেস ম্যাক্রোএডিনোমা স্যার কম্প্রেসিভ ইফেক্ট ইজ মোর প্রমিনেন্ট। কিরকম কম্প্রেসিভ ইফেক্ট? কিরকম কম্প্রেসিভ ইফেক্ট? স্যার অপটিক অ্যাট্রফি। মানে কাকে কম্প্রেশন করে? ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা কাকে কম্প্রেশন করে? ম্যাক্রোএডিনোমা কম্প্রেশন করবে স্যার অপটিক কাইজমাকে স্যার। সেটা বলো যে ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা যদি 1 সেন্টিমিটারের বেশি যখন হয়ে যাবে পিটুইটারি অ্যাডেনোমা, তখন এটা কাইজমা পর্যন্ত রিস্ক করে। রিস্ক করলেই তখন ভিজুয়াল সিম্পটম গুলা মানে ফিল্ড ডিফেক্ট, তারপরে হচ্ছে আরো যখন বড় হয় আর্লি সাইন হচ্ছে ফিল্ড ডিফেক্ট, আরো যখন বড় হয় তখন তার অপটিক নার্ভ ডিসফাংশন হয়, মানে
অপটিক অ্যাট্রোপি, বাইটেম্পাল প্যালোর, কালার ভিশন ডিফেক্ট, এগুলো পাওয়া যায়। আর মাইক্রো অ্যাডনোমা ইউজুয়ালি এগুলা হরমোন সিক্রেটিং টিউমার হয়। এটার সাথে কি কি ফিচার পাওয়া যায় ইউজুয়ালি, কোন কোন ফিচার গুলো পাওয়া যেতে পারে বলো? কেন তুমি যদি গ্রোথ হরমোন বেশি সিক্রেশন হয় তাহলে কি পাওয়া যাবে? অ্যাক্রোমেগালি অ্যাডাল্ট হলে, তারপর এসিটি সিক্রেশন বেশি হলে কুশিং সিনড্রোম পাওয়া যাবে, তাই না? তো এইগুলো তো আসবে। তারপর যদি প্রোলাকটিনোমা হয় তাহলে কি হবে? ফিমেল হলে অ্যামনিউরিয়া হবে, তারপরে হচ্ছে যে ইনফার্টিলিটি হবে, অ্যামনিউরিয়া হবে, গ্যালাকটিউরিয়া হবে। আর মেল যদি হয় তাহলে লস অফ লিবিডো, তারপরে হবে গাইনোকোমেশিয়া। এগুলা তো পরীক্ষা ধরবে এই জিনিসগুলা, না পারলে তো হবে না। এর সাথে সাথে থাইরয়েড ডিসফাংশন হইতে পারে, হাইপার হইতে পারে, হাইপো হইতে পারে, হাইপার হইতে পারে। ঠিক আছে, এরপরে একটা কোশ্চেন করি। আচ্ছা, পিটিউটারি অ্যাপোপ্লেক্সি সম্বন্ধে কেউ বলতে পারবে? এটা তো শর্ট নোট আসে অনেক সময়। পিটিউটারি অ্যাপোপ্লেক্সি প্রেজেন্টার কিছু বলতে পারবা? আচ্ছা, ডক্টর ফারহানা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো বলো, কে? স্যার ডক্টর সাইফুন বলছিলাম স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি অত ভালো জানি না, কিন্তু স্যার হচ্ছে এটা একিউট হেমোরেজ হতে পারে, অথবা হচ্ছে স্যার ইনফেকশন, মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে যদি কোনো ইনফেকশন হয় সেক্ষেত্রে স্যার মানে এটা অ্যাপোপ্লেক্সি হতে পারে স্যার অ্যাসোসিয়েটেড। ঠিক বলছো যে পিটিউটারি যখন অ্যাডেনোমা হয় তখন যদি এখানে ইনফ্রাকশন হয় তাহলে ইসকিমিয়া হবে, এরপর ইরিমা হবে। অথবা এখানে যদি হেমোরেজ হয়, হেমোরেজ হয় তাহলে সাডেনলি এটা অনেক বড় হয়ে যাবে। পিটিউটারি গ্ল্যান্ডটা সাডেনলি বড় হয়ে গেলে এটা কাইজোমাকে তো চাপ দিবেই, এর পাশাপাশি সামনের দিকে যে দুই দিকে যে ক্যাভার্নাস সাইনাস আছে এগুলোকেও চাপ দিবে। ফলে সিভিয়ার ইন্টেন্স হেডেক হবে এবং সিভিয়ার ভিজুয়াল লস হবে, সিনড্রোম করে তখন হবে। এবং এগুলো কোন ক্ষেত্রে হয় সাধারণত, কখন হয়? প্রেগন্যান্সির সময় এটা হয়। জি স্যার, শিয়ান সিনড্রোম। তারপরে ব্লাড ডিসঅর্ডার যাদের থাকে তাদের হয়, ট্রমাতে হয়, তারপর রেডিওথেরাপি যখন দিবে টিউমারে তার আগে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তো এটা হলো একটা মেডিকেল এমার্জেন্সি এবং ইমিডিয়েট এটা ডিকম্প্রেশন করতে হয়। এটা শর্ট নোট আসে, পরীক্ষাও ধরে স্যাররা। ঠিক আছে স্যার, আসলে স্টুডেন্টদের কোশ্চেন করে বোধহয় লাভ হবে না খুব একটা। এখন স্যার আপনারা যদি ডিসকাস করেন, ফ্যাকাল্টিরা যদি স্যার ডিসকাস করেন তাহলে স্যার ভালো হয়। পরীক্ষার অনেক বিষয় নিয়ে রুবেল ভাই বোধহয় এখানে আছে, পঙ্কজ স্যার আছে। বলতে বলো একটু শ্যামল, নাইলে তুমি একটু এই যে লিম্ফোমা সম্বন্ধে একটু বলতে পারবা? লিম্ফোমা সম্বন্ধে একটু বলে দাও। সিএনএস লিম্ফোমা, সিএনএস লিম্ফোমা তো স্যার মানে এর মধ্যে আসে নাই আজকে। হ্যাঁ, সিএনএস লিম্ফোমা এটা প্রাইমারি ব্রেন টিউমার। এটা স্যার এটা সম্বন্ধে আপনি বলেন স্যার একটু। না এমনি জাস্ট খালি জানা আর কি, ধরো তোমার এই আমাদের অনেক সময় ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস হলো আসে আর কি অনেক সময় নন হজকিনস লিম্ফোমা এগুলা লিম্ফোয়েড টিস্যু সাধারণত বি সেল লিম্ফোমা এগুলাও তোমার অনেক সময় নিয়ে আসে। ওই যে এদের এই যে মানে থাকে সবচেয়ে বেশি আর কি, মানে তোমার ওই যে ফিজিক্যাল সিম্পটম গুলো বেশি থাকে, অনেক সময় উইকনেস থাকে, কিন্তু তোমার এরকম এই যে আমরা যে কথাগুলো বলতেছিল ডাবল ভিশন অনেক সময় আসে, বা ভিজুয়াল মানে অবস্কারেশন সেগুলা থাকে। এগুলা সাধারণত আমাদের ওই ইমেজিং সম্বন্ধে একটু বলতে পারো আর কি, যে আমরা সাধারণত এগুলা যখন আমরা ওই যে এমআরআই করতে হয়, এমআরআই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এমআরআই ফাইন্ডিংস তুমি একটু বলতে পারো এই সম্বন্ধে, ব্রেন টিউমারের এমআরআই ফাইন্ডিংস গুলো একটু কোনো মানে এটা তুমি একটু বলতে পারো শ্যামল? স্যার ইমেজিং আসলে ব্রেন টিউমারের যে ইমেজিংটা আসলে ডিপেন্ড করে। আমরা আসলে ইমেজিং এ তো প্রথমে যাই না, ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন করার পরে আসলে ফিল করাই। যদি পেশেন্টের ভিশন পারমিট করে ফিল করার মতো, তখন আসলে আমরা ভিজুয়াল ফিল করাই, এবং দিস ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে। এরপর ভিজুয়াল ফিল্ডের প্যাটার্ন দেখে আসলে টিউমারটা কি প্রি কাইজমাল নাকি কাইজমাল নাকি রেট্রো কাইজমাল, তার উপর ডিপেন্ড করে স্যার আসলে ইমেজিং এর প্ল্যানটা করা হয়। যদি
স্যার কাজমাল হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা এমআরআই অফ ব্রেইন অ্যান্ড অরবিট উইথ কন্ট্রাস্ট করা হয়। আর যদি প্রি পোস্ট কাজমাল হয় যেমন হোমোনাইমাস সেমিয়ানোপিয়া সেক্ষেত্রে আমরা আসলে অরবিটের ইমেজিং আর করাই না, সেক্ষেত্রে বলি যে মানে এমআরআই অফ দ্য ব্রেইন উইথ কন্ট্রাস্ট। আর যদি প্রি কাজমাল হয় মানে কাজমালও আগে হয় তাহলে তো অবশ্যই আমরা ব্রেনেরও করাই এবং অরবিটেরও করাই এবং উইথ কন্ট্রাস্ট। এবং ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা আছে যে স্যার কন্ট্রাস্ট ইজ মাস্ট, এবং এটা আমরা লিখে দেবো যে উইথ কন্ট্রাস্ট ইফ নিডেড। হ্যাঁ, যদি ওনারা মনে করে যে একটা আমরা সাসপেক্ট করলাম ব্রেন টিউমার ক্লিনিক্যালি, এখন রেডিওলজি যারা তারা দেখে পাইলো না, তখন তারা ডিসিশন নেবে যে কন্ট্রাস্ট দিয়ে বের করবে কি করবে না। কারণ 20% আছে টিউমার, মোট 20 to 25% টিউমার যেগুলো আসলে টিউমার ব্রেনের মধ্যে থাকে কিন্তু কন্ট্রাস্ট ছাড়া আসলে ভালো আসে না বা অনেক সময় মিসিং হয়ে যায়, এই জন্য কন্ট্রাস্টের রোল আছে। আর এর পাশাপাশি টিউমারের ক্ষেত্রে সিটি স্ক্যানের রোল কি, এইটা পরীক্ষায় অনেক সময় ধরতে পারে যে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান করাবো কি করাবো না। স্যার অবশ্যই করাবো। যে পেশেন্ট গুলা স্যার আমরা করাবো না, এটা নিউরো সার্জনরা করায়। যে পেশেন্ট গুলা আমরা স্যার টিউমার ডায়াগনোসিস করে নিউরো সায়েন্সে বা ইয়াতে পাঠাই, নিউরো সার্জনরা যাওয়ার পর ইনভেরিয়েবলি তাদের বিশেষ করে স্যালা বা প্যারাসেলা রিজন হলে তারা হরমোন অ্যানালাইসিস করে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে কি কি হরমোন করতে দেয় স্যালা বা প্যারাসেলার টিউমার, যেটা পিটুইটারি অ্যাডেনোমা বা এই মেনিনজোমা এই কাছাকাছি যে টিউমার গুলো হয় সেগুলোতে গ্রোথ হরমোন, কর্টিসল, এসিটিএইচ, এলএইচ, এফএসএইচ, টিএসএইচ এই কটা হরমোন তারা করে। এর পাশাপাশি তারা অপারেশনে যাওয়ার আগে একটা সিটি স্ক্যান করে স্যার, কারণ এই টিউমার গুলা কোনো বনি ইনভেশন আছে কিনা, বনি ইনভলভমেন্ট আছে কিনা, বা এই টিউমার গুলোর মধ্যে কোনো ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, এই জিনিসগুলো দেখার জন্য তারা স্যার একটা সিটি স্ক্যান করে। সেক্ষেত্রে তাহলে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে এমআরআই যেমন রোল আছে, এমআরআই উইথ কন্ট্রাস্টের যেমন রোল আছে, ঠিক একইভাবে সিটি স্ক্যানেরও স্যার রোল আছে। মানে আমি যে জিনিসটা সবসময় মানে ফলো করি আর কি মনে করি, সেই জিনিসের যে কোনো মানে কেউ যদি তোমার এই যে নসিয়া ভমিটিং এসব নিয়ে আসে, হেডেক নসিয়া ভমিটিং হেডেক, তার সাথে অনেক সময় এই যে যেমন সিজার, তারপরে অনেক সময় ওই যে অনেক সময় ভিশন ডিস্টারবেন্স বলে, স্পিচ ডিস্টারবেন্স বলে, জেনারেল সিম্পটম নিয়ে আসে। আমাদের চোখের ডাক্তারের কাছে কিন্তু এগুলো নিয়ে তো আসেই, চোখে দেখে কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে, হ্যাঁ সিজার নিয়ে আসে, অনেক সময় হেডেক ভমিটিং এগুলো যখন নিয়ে আসে, অথবা আর অন্যান্য যে মাল্টি মানে নার্ভ যখন ই হয়, যেমন হিয়ারিং লসও থাকতে পারে, হ্যাঁ এইগুলা যখন নিয়ে আসে তখন অবশ্যই আমাদেরকে ব্রেন টিউমারের ইভালুয়েশন করা উচিত। আমাদের কাছে একটা হেডেকের রোগী আসছে, এই জন্য স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, সেটা হচ্ছে যে যদি এই সিমটম গুলা কোনো সময় নিয়ে আসে যে ব্রেন টিউমার, মানে চিন্তা করতে হবে। হেডেক নিয়ে আসলে জিজ্ঞাসা করতে হবে তাকে যে আপনার কি ভার্টিগো হয় কিনা, আপনি কি কানে শুনতে অসুবিধা হয় কিনা, আপনার কি কথা বলতে, এটা সাধারণত রোগীরা বলে, বাট এগুলো জিজ্ঞাসা করতে হবে। তারপরে হিয়ারিং লস আছে কিনা, হ্যাঁ ভমিটিং আছে কিনা, যদি এরকম থাকে তাহলে কোন রোগীরই আসলে উইদাউট ইমেজিং বোধহয় ছাড়া উচিত না, বা অথবা বিষয় যেটা বললাম এটাই স্যার, মানে যেটা প্রোটোকল যেটা মানে এমনি বলাও আছে যে কোন সিজারের যে কথাটা স্যার আপনি বললেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে লেখা বইও লেখা আছে যে 20 বছরের পরে যদি কোনো পেশেন্ট সাডেন, তার আগে কখনো সিজারের হিস্ট্রি ছিল না মানে কনভালশনের, এরকম যদি কনভালশন তার হয়, সাডেন ডেভেলপ নেস্টিক মাস যদি কারো হয়, যে নেস্টিক মাস ডেভেলপ করলো, তারপরে আপনি যেটা বললেন স্যার যে মুড ডিসঅর্ডার, ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন, তারপরে পার্সোনালিটি স্পিচের সমস্যা ডিসঅর্ডার, তারপর তার হঠাৎ ইনভলান্টারি মুভমেন্ট শুরু হলো বা যে কোনো একদিকে উইকনেস শুরু হলো একটা ভালো মানুষের ইয়াং বয়সের, অবশ্যই এই পেশেন্ট গুলাকে যদি ভীষণ ভালো থাকে স্যার আগে ফিল করাবো স্যার, ভীষণ ভালো থাকে ফিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মানে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল টিউমার, ফিল্ড একটা করাবো, কারণ এটা হলো খুব ইজি, কারণ সাথে সাথে আমরা দেখলাম যে তার কোন প্যাটার্নের ফিল্ড ডিফেক্ট, এরপরেই স্যার আমরা ইমেজিং এ চলে যাবো, এরপরেই ইমেজিং, মানে এই দুটো মাস্ট, এই দুটো খুবই একটা মানে জাস্টিফাইড মানে ইনভেস্টিগেশন ফর ব্রেন টিউমার ডায়াগনোসিস। যেমন আমি একটা জিনিস একটু বলতে, হ্যাঁ স্যার আপনার জন্য তো ওয়েট করতেছি আমরা, কারণ স্টুডেন্টরা আজকে নাই স্যার। this what is discussed, it is very nice discussion today, that is headache, vomiting, epilepsy, sudden developing nystagmus, hemiplegia, paraplegia, all the symptoms are brain tumor associated symptoms, but the problem arises when
the patient presented the symptoms that is not associated, that a surgeon or a ophthalmologist or neurosurgeon cannot diagnose it as a brain tumor. This problem arise in that cases. I am giving example 3 cases. One of a patient, 55 years, says for the last 10 months, he presented with scotoma. That is, he can detect that black spot in his visual field, and he was treated last 6 months as a glaucoma, POAG. But when you see the fundus, there is cupping is 0.4 or 0.5, but definitely you can diagnose this as this is a case of optic atrophy, but not, the piece are not presented as glaucomatous optic atrophy. It presented as, you can see, detect as this primary optic atrophy, but she has been treated as POAG for the last 6 months. And this patient come to me, but when in confrontation method, I detected this, his field is neurological. Then I do field in Humphrey visual field analysis, as he was treated as a glaucoma, and I like to see whether it is glaucoma or not. I was in a stigma, but the visual field showed that this is hemianopia. So MRI was done, and it was detected pituitary adenoma, and he was operated. Another cases, a lady of 70 years says she was the mother of a pediatric neurologist. He have symptom of loss of vision in his right eye for the last 6 months during the pandemic of corona. She visited one of our renowned professor of ophthalmology, one of our junior colleague fellow, and they diagnosed him as a cataract, and patient was very much eager to do the cataract surgery, and she liked to see. But one eye, the visual acuity was last eye hand movement or PLP are present, and other eye, the visual acuity was 612. And her son bring her to my chamber, keeping their mind that do the cataract surgery, and her mother like to see. I think our colleagues or our senior professor, they, due to the corona, they did not see her fundus. When I dilated her pupil, I saw that there is no cataract at all. You can see the anterior and posterior suture of the crystalline lens, and fundus looks absolutely normal. So there is only one causes you can detect. This may be a case of retrobulbar optic neuritis. There is no symptom, there is no dystrophic, no fundal cells, nothing else, but patient unicular vision is hand movement. So I explained her son that he's a assistant professor, that this is the problem remain in the posterior surface, posterior part of the optic nerve, or is pathway, or in the brain. And I advised him for MRI. But due to the corona, or he may not be convinced with me, he did the MRI after 2 months, and after 2 months it was diagnosed as a CP angle meningioma, and did the operation, developed hemiplegia. It was recovered. Now there is a complaint of full ptosis. This is the post-operative complication, and the surgeons, they 90% remove the tumors, and rest of the tumors they cannot remove it. If they remove the tumors, there maybe the patient may die, because it is very close to the center for the heart and respiratory center. And last cases, this is a lady presented with advanced diabetic eye disease, that is vitreous hemorrhage both eye. I cannot see the fundus. I did the BS scan. She is a lady of 45 years, and the all symptom of benign intracranial hypertension. He have obese, and he is treated as a hypertensive cases.
and a diabetic presented with advanced diabetic eye disease. BS scan, I saw that there is no tractional band or like this. I cannot see the fundus, so I give him anti-VEGF. After 2 days giving, I saw her fundus, especially I can see her disc very nicely, and I found there is optic atrophy. I explained her, one eye he cannot see anything, only hand movement, other eye after 2 injection his vision acuity is 6/24. I advised him to do the MRI, and he did it, and it was diagnosed as empty ciliary syndrome. So these are the things. Sometimes the patient presented to us with the dimness of vision or fundal senses, there is atrophy, optic atrophy, or glaucoma optic atrophy, or secondary optic atrophy. You should keep your mind. Sometimes primary and secondary differentiation is very difficult. So please keep your mind. When you see any changes in the optic nerve, please don't feel hesitate to do a MRI. At least, because in our country perspectives, we always think whether the patient can afford the MRI or not. We always things like it, but don't think it. If you think it, you will miss some very, very dangerous disease, and you will be in a case of defamation. You will lose your name and fame that you lost these cases of that is brain tumor. Thanks a lot, Chamal. স্যার ওই যে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমারটা স্যার যেটা সেকেন্ড সিনারিওটা বললেন স্যার, তার কি স্যার ভিজুয়াল লস ছাড়া আর কোনো প্রবলেম ছিল না স্যার? তার কোনো হিয়ারিং লস 8 নার্ভ 7 নার্ভ বা 6 নার্ভ ছিল না? কিচ্ছু ছিল না, একটা মিরাকেল। সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার থেকে আসলে শুধুমাত্র অপটিক নার্ভ ইনভলভ হওয়া মানে 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 অনলি অপটিক নার্ভ ইনভলভমেন্ট হওয়া এটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং খুবই রেয়ার কেস। যদি হয়ে থাকে স্যার একেবারেই রেয়ার কেস, কারণ সিপি অ্যাঙ্গেলটা এমন এক জায়গায়, হ্যাঁ স্যার, টিউমার it involves 5 cranial nerve, 5 cranial nerve. হ্যাঁ সে বলতেছি যে এটা যদি স্যার সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমার হয়ে থাকে, এটা একটা আসলে রেয়ার কেস এবং এটা ডকুমেন্ট করার মতো কেস, রেয়ার কেস, এবং তার অপটিক অ্যাট্রোফি ডেভেলপ করে নাই, তার কোনো পেপিলোইডিমা ডেভেলপ করে নাই, কিচ্ছু ডেভেলপ না। তাহলে স্যার এটা তো ঠিক যে সিপি অ্যাঙ্গেল টিউমারটা এটা একেবারে রেয়ার কেস, এটা অবশ্যই ডকুমেন্ট করার মতো। তবে স্যার যেটা আপনি বললেন যে আসলেই যে যখন ইন্ট্রাক্রেনিয়াল কোনো মাস ডাইরেক্ট অপটিক নার্ভকে কাইজমার পরে অপটিক নার্ভকে কম্প্রেস করে, তখন কিন্তু মানে অপটিক অ্যাট্রোফি হয় এবং এই ডিসোলিং তো হয় না সে সরাসরি ইয়ে করলে। তো এই জন্য মিনিমাল টেম্পোরাল পেলো বা মিনিমাল অপটিক অ্যাট্রোফি দেখা যাচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ভিজুয়াল লস। যদি কোনো পেশেন্টের ম্যাক্সিমাম ভিজুয়াল লস থাকে যে হ্যান্ড মুভমেন্ট পিএল এরকম, বাট অপটিক নার্ভে আমরা হেডে যদি মিনিমাল অপটিক অ্যাট্রোফি পাই বা টেম্পোরাল পাই, অবশ্যই এটা সিগনিফাই করে যে তার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল মাস আছে। এবং এরকম অনেক পেশেন্ট মানে আমি দেখেছি আর্ডেস্টমে এবং আমি নিউরোলজি ক্লিনিকে, এবং এটা আমার ক্লিনিক্যাল মানে এক্সপেরিয়েন্স। তো ম্যাক্সিমাম ভিজুয়াল লস যখনই কোনো একটা পেশেন্ট আসবে, এবং যদি আমরা এটা এক্সপ্লেইন করতে না পারি, সাধারণত ইয়াং হলে তো আরবিএন আমরা চিন্তা করি, রেক্টাবল নিউরাইটিস, আর যদি এটার বাইরে যদি আমরা চিন্তা করি তো ডেফিনেটলি এটা মানে ইনসলের দিকে যাবে। এবং অবশ্যই স্যাররা যেটা বললেন দীপক স্যার এবং পঙ্কজ স্যার, একটা করতে হবে। তবে এর আগে যদি ভিশন পারমিট করে অবশ্যই আমরা ভিজুয়াল ফিল করব, কারণ ভিজুয়াল ফিল আমাদের গাইড করবে যে মানে হোয়াট ইজ দ্য সাইট অফ দ্য লিশন, মানে কোন জায়গায় লিশনটা। যেমন প্রি কাইজমাল হলে কিন্তু প্রি কাইজমাল টিউমার যদি হয় এবং অপটিক নার্ভকে কম্প্রেস করে, তখন কিন্তু ভার্টিক্যাল মেরিডিয়ান ফলো করবে না, তখন নার্ভ ফাইবার লেয়ারের ডিফেক্টের মতো আসবে, হয়তো সেন্ট্রাল স্কোটোমা, প্যারাসেন্টাল, নাহলে আর্কুয়েট স্কোটোমা এরকম। এবং এই জিনিসগুলাই মিসগাইড করবে যে হয়তো বা এটা অপটিক নিউরাইটিস, হয়তো বা এটা আরবিএন, হয়তো বা এটা গ্লুকোমা, বাট ইমেজিং যদি না করি তাহলে এটা বের করা সম্ভব হবে না। স্যার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমি একটু অন্য স্যাররা কেউ না বললে আমি দীপক স্যারকে দিচ্ছি স্যার কনক্লুড করার জন্য। ঠিক আছে, খুবই ভালো ডিসকাশন হয়েছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শ্যামল। আমি যে জিনিসটাকে শুধু মানে আমি সবসময় এই জিনিসটা জিজ্ঞাসা করি, সেটা হচ্ছে যে ওই যে এই জন্য যে তুমি যে কথাটা মানে আমরা প্রথমে বলেছিলাম আর কি, যে চাইল্ডহুড ব্রেন টিউমার, অ্যাডাল্ট ব্রেন টিউমার। চাইল্ডহুড ব্রেন টিউমার বলে দুইটা একদম বলতেই হবে, একটা অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, আমরা গ্লিওমা অনেক সময় করি, তাই না? আর মেডুলোব্লাস্টোমা, হ্যাঁ মেডুলোব্লাস্টোমা, মেডুলোব্লাস্টোমা, আর এটা হচ্ছে তোমার ওই যে জি স্যার এই তিনটা, তাই না? আর অ্যাডাল্টদের তো অ্যাডাল্ট হলে স্যার বলতে হবে পিটিউটারি অ্যাডেনোমার মেনিনজাইটিস। চাইল্ডহুড টিউমারে শ্যামল
স্যার আপনি বলেন স্যার, আপনি কোথায় ছিলেন? যে গ্ল্যামার অনেকগুলা আসে আর কি। জি স্যার, হ্যাঁ গ্লাইমার আছে, যেমন স্যার আমি তো স্যার আছি, আছে যে আমি তো তোমার সেশন বলেন আছি। স্যার। আমি বলতেছিলাম যে সরি আমি দীপক থেকে একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। ওই যে না না কোনো অসুবিধা নাই, বলেন। না ওই যে গ্লায়োমা গুলা যে বিভিন্ন জায়গায় হয়, যেমন অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অ্যাপেন্ডাইমোমা, অপটিক নার্ভ গ্লায়োমা, মানে বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে এবং জায়গা অনুযায়ী তার প্রেজেন্টেশন হবে। যদি কোনো ব্রেন স্টিমে একটা গ্লায়োমা হয়, তার যে প্রেজেন্টেশন আর মানে তার সিপি অ্যাঙ্গেলে যদি কোনো কানেক্টিভ টিস্যু তো এভরিওয়্যার আছে, কোন জায়গাটাতে হইলে পরে আমাদের যেমন ব্রেন স্টিমে হইলে পরে কিন্তু তার রেজ ইন্টারক্রিনিয়াল প্রেশার হওয়ার চান্স কম। তো এটা যে জায়গা অনুযায়ী তা গিয়ে আমরা যদি বাচ্চাদের টিউমার যদি জিজ্ঞেস করি স্টুডেন্টদেরকে, এরকম বললে ভালো যে গ্লায়োমার মধ্যে 3-4টা টাইপ আছে, হ্যাঁ, এবং এগুলো হাই গ্রেড আছে, মডারেট গ্রেড আছে, লো গ্রেডও আছে টিউমার গুলা। আর তো ক্যানিফেরিঞ্জিওমা, অ্যাপেন্ডাইমোমা আর মেডেলভাস্টোমা, এই 4-5টা টিউমার বললেই তো হয়। ওরা আটকে গেল কেন বুঝলাম না। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন স্যার, আপনারা পরীক্ষায় ধরবেন এটা। খায়ের ভাই দেশে না বিদেশে? খায়ের ভাই আমেরিকায় না বাংলাদেশে? এটাই স্যার যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে স্যার তো বললেন যে পেডিয়াট্রিক টিউমার গুলো বললেন, আর অ্যাডাল্ট হলে বলতে হবে মেনিনজিওমা, পেটিটুরি অ্যাডেনোমা এবং মেনিনজিওমা। আর ওল্ড এজ হলে যেটা বলতে হবে গ্লায়োব্লাস্টোমা এবং মেটাস্টেসিস। এই মানে এইভাবে যদি বলা হয় যে চাইল্ডহুড, অ্যাডাল্ট এবং মানে অ্যাডভান্সড এজ, তাহলে এই কটা টিউমার বললে কভার হবে। স্যার প্লিজ স্যার শেষ করেন স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমার মনে হয় শেষে মানে সবারই কন্ট্রিবিউশনে ভালোই হয়েছে, এবং ডক্টর খায়ের সে আমেরিকা থেকে কন্ট্রিবিউট করছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি চলে আসছি দাদা। থাকুক, যতটুকু আলোচনা হয়েছে আমরা আরেকটু মানে এটা তো অ্যাকচুয়ালি ব্রেন টিউমার জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের তো ডায়াগনোসিস করা, তাই না? আমাদের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ভূমিকাটা খুবই কম, কিন্তু আমাদের ভূমিকাটা হচ্ছে যে আমরা যদি মিস ডায়াগনোসিস করি তাহলে পেশেন্টের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সো পেশেন্ট কাম টু আস উইথ মানে উইথ ভেরি স্পেসিফিক সিমটমস, এবং আমাদেরকে প্রত্যেকটা সিমটমস কে, যেমন একটা উইকনেস নিয়ে আসলো, হাঁটতে পারে না, তার মানে চলাফেরার অসুবিধা, তার মানে সিজার হচ্ছে, তার ভমিটিং হচ্ছে, তার হেডেক হচ্ছে, তার হিয়ারিং লস হচ্ছে, তার ডিপ্লোপিয়া হচ্ছে। সো ইফ পেশেন্ট কাম উইথ দিস টাইপ অফ সিমটমস, ডেফিনেটলি আমাদের শ্যামল যে কথাটা বলছে যে বিষয় যদি ওই স্টেজে থাকে যে আমাদের ফিল করা সম্ভব, তো ফাইন। যদি ফিল করা সম্ভব নাও হয় তাহলে আমরা আমাদের ইমেজিং স্টাডি করে we have to diagnose the patient as early as possible, and we have to refer the patient to neurosurgery department so that it can save the not only the vision but also the life of the patient. তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা আমাদের সবার মাথার মধ্যে থাকা উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ।